نگراں وزیراعظم کے لیے خط لکھنے پر وزیراعظم شہباز شریف صدر پر برہم، ڈاکٹر عارف علوی کو آئین پڑھنے کا مشورہ۔ اتحادیوں کے اعزاز سے عشائیے سے خطاب میں کہا کہ کیا صدر نے آئین نہیں پڑھا؟ نگراں وزیراعظم کا معاملہ 8 دن پر محیط ہے۔ وزیراعظم کا اپوزیشن لیڈر سے آج ملاقات کا بھی اعلان۔ اتحادیوں نے نگراں وزیراعظم کا اختیار شہباز شریف کو دے دیا۔ وزیراعظم کے عشائیے میں تمام رہنماؤں سے مشاورت مکمل۔ بلاول بھٹو، فضل الرحمان اور اختر مینگل سمیت دیگر کی شرکت۔ 16 ماہ اکٹھے چلے، ہر لمحے مشاورت کی۔ رہنماؤں کا شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار۔ نگراں وزیر اعظم کا نام آج تجویز کر لیا جائے۔ صدر مملکت عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو خط لکھ دیا۔ کہا وزیر اعظم کی ایڈوائز منظور کرتے ہوئے 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی۔ آئین کے تحت وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو 3 روز میں نگراں وزیر اعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر 12 اگست تک نگراں وزیر اعظم کے لیے موزوں نام تجویز کریں۔ نگراں وزیر اعظم کا تقرر، کیا نام پر ڈیڈ لاک آ گیا؟ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی طے شدہ ملاقات تاحال نہ ہو سکی۔ شہباز شریف اور راجہ ریاض کی بیٹھک آج ہونے کا امکان۔ ادھر سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پھر سے نگراں وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر شمشاد اختر اور جلیل عباس جیلانی کے ناموں پر بھی غور جاری۔ استحکام پاکستان پارٹی نے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے نگراں وزیر اعظم کے لیے دیے نام کی حمایت کر دی۔ چیئرمین آئی پی پی جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے نگراں وزیر اعظم مقرر ہونا زیادہ بہتر ہوگا۔ امید ہے عبوری حکومت کا معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ جلد حل ہو جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم کی تقرری کے معاملے پر چیئرمین سینٹ صادق سنجانی بھی متحرک۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ نگراں وزیر اعظم کی تقرری کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو۔ چیئرمین سینٹ سے سینیٹر اسحاق ڈار اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال بھی ملے۔ نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ نگراں سیٹ اپ کے تقرر کے حوالے سے سندھ بازی لے گیا۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پر اتفاق۔ 24 سے 36 گھنٹے میں نگراں وزیر اعلیٰ کے نام کی باضابطہ منظوری متوقع۔ مقبول باقر سندھ کے 36ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اپوزیشن لیڈر رانا انصار کو فون۔ آج ملاقات طے پا گئی۔ آئین کے آرٹیکل 224A کے تحت نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے 3 نام پیش کیے جائیں گے۔ بلوچستان اسمبلی کی مدت بھی آج رات ختم ہو جائے گی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا تیسرا دور اقتدار اختتام پذیر۔ سندھ اسمبلی مدت ختم ہونے سے 1 روز قبل تحلیل۔ گورنر کامران ٹیسوری نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ایڈوائز پر دستخط کر دیے۔ مراد علی شاہ خود سمری لے کر گورنر ہاؤس پہنچے۔ اسمبلی کے ساتھ صوبائی کابینہ بھی از خود تحلیل۔ محکمہ قانون سندھ نے اسمبلی کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر تک مراد علی شاہ وزارت اعلیٰ پر براجمان رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی نگراں حکومت پر مشاورت آج سے ہوگی۔ حکومت کا 5 سال کا عرصہ مشکل رہا۔ مراد علی شاہ کا صوبائی اسمبلی سے الوداعی خطاب۔ کہا ان کی حکومت کو چلنے سے روکا گیا۔ سندھ کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی، کیسز بنائے گئے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کابینہ سے بھی الوداعی خطاب کر لیا۔ 3 ماہ بعد واپس آ کر خدمت کا سلسلہ پھر شروع کریں گے۔ الوداعی اجلاسوں میں کابینہ اور ارکان اسمبلی نے گروپ فوٹو بھی بنوا لیے۔ سندھ کابینہ ارکان کا آخری دن۔ وزراء اور معاونین خصوصی نے دفاتر خالی اور مراد واپس کر دیں۔ ادھر سندھ کابینہ کے آخری اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ نگراں حکومت کا تقرر، تبادلوں کا اختیار سلب۔ موجودہ دور میں تعینات پولیس اور انتظامی افسران کو نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ ان کو محفوظ کیا گیا، فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ اختیار سے تجاوز کر کے بنایا گیا۔ ایکٹ آئین سے متصادم ہے۔ اس ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ آرٹیکل 188 اور اس پر عدالتی فیصلوں کی پابندی سب پر لازم ہے۔ نظر ثانی کا دائرہ کار اپیل تک بڑھانے کا مطلب آئین میں ترمیم ہے۔ عام قانون سازی کے ذریعے آئین میں ترمیم ممکن نہیں۔ قانون برقرار رہا تو نظر ثانی درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔
जो फैसले हतमी हो चुके उन पर नजरसानी मुकर्ररा मुद्दत के बाद दायर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार। नजरसानी अपील नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट लिखा, पार्लियामान के कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का सेक्शन 2 आइन के आर्टिकल 185 के मुताबिक नहीं। क्या पार्लियामान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को अपील जैसा समझा जाए? अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार इसी असूल के साथ जुड़ा है। एक्ट के बाद 184 के मुकदमात कभी भी फुल कोर्ट नहीं बन सकेगा। रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट का इतलाक 29 मई से हुआ। सदर मुमलकत ने पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद 26 मई को दस्तखत किए थे। एक्ट के तहत अज़खुद नोटिस के मुकदमात में अपील का हक दिया गया था। अवामी मुफाद के मुकदमात में नजरसानी अपीलें लार्जर बेंच को सुनने का इख्तियार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार मुफाद आमा के मुकदमात की नजरसानी के लिए बढ़ाया गया था। एक्ट का इतलाक पिछले तमाम मुकदमात पर किया गया था। पंजाब इलेक्शन केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज उठाया था। पीटीआई और कुछ वकला ने इंफरादी हैसियत में एक्ट को चैलेंज किया था। अफसोस, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस का फैसला असेंबली की मुद्दत पूरी होने पर दिया। इस फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान सूबाई काबीना के इस्तीफे मंजूर कर लिए। सारी निगरान काबीना डी नोटिफाई। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुम्मे को 7 और 19 वुज़रा और मुशीरों ने इस्तीफा दिया था। नई काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक नए वुज़रा में टेक्नोक्रेट्स को शामिल करने का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुस्ताफी वुज़रा की सियासी वाबस्तगी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना डायरी के चंद सफ़हात सामने आ गए। गवर्नर राज लगा तो शहर बंद करने हैं, पहले नहीं बताना कितने दिन के लिए आ रहे हैं। मुबैना डायरी का मतन दूसरी जानिब पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए। बुशरा बीबी ने तमाम जराइम किए जो डायरी से साबित हो गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साइफर भी बुशरा बीबी की डिक्टेशन पे हुआ। डायरी सामने आने के बाद साबित हो गया कि घर बैठकर बयानिया घड़ा गया। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से डिक्टेशन लेते थे। रिव्यू एक्ट कलअदम करार देने का फैसला, पार्लियामेंट की तौहीन करार। तहरीक इंसाफ की बुशरा बीबी से मंसूब मुबैना डायरी और इसके मतन की मुकम्मल तरतीब। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया का मुबैना डायरी से कोई ताल्लुक नहीं। ये पाकिस्तान के असल मसाइल हुकूमती फस्तायत और आइन की पामाली से तवज्जो हटाने की कोशिश है। जितनी मर्जी साजिशें कर ले, साजिशी अनासिर को बिलाखिर अवाम के कटहरे में खड़ा होना होगा। चेयरमैन पीटीआई एक बड़ी पार्टी के लीडर, साबिक वजीर आजम और साथ ही सजा याफ्ता हैं। जो उनके हुकूक हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अटक से अदियाला जेल मुंतकली की दरखास्त में रिमार्क्स, कहा हफ्ते में 2-3 बार मिलना हो तो क्या मुजायका है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अटक जेल मुंतकली का लेटर अदालत के सामने पेश। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी। दरखास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की गईं। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 16 अगस्त को समाअत करेगा। परवेज़ इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का 17 जुलाई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की थी।